اب صرف آپ کو پیپر نہیں ملیں گے, یہ آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے اور پاسپورٹ تک آپ جائیں گے. اور کیا اس کے لیے لینگویج کی ریکوائرمنٹ؟ نہیں, جسٹ فی الحال 36 ٹیکس دینے کے بعد آپ کو لینگویج ریکوائر نہیں ہے. جرمنی پیپر نہیں دیتا, اٹلی پیپر نہیں دیتا, نہیں. جو وہاں رہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں. جلد بازی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے جلد بازی میں غلط فیصلے لیے ہوتے ہیں, اور یہ دو چیزیں آپ کو پورے شینجن میں کام آئیں گی. محب بھائی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جیسا کہ تمام دوستوں کی طرف سے بھی ایک کوشچن آتا ہے ہنگری کو لے کے, ایک بہت کامن سا کوشچن ہے, اور وہ یہ کہ ہنگری کتنے ٹائم میں اسٹوڈنٹ کو پیپر دے دیتا ہے, اور جو پیپر دیتا ہے ہنگری اس کے لیے کیا لینگویج کا آنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے محب بھائی؟ تھوڑا سا کوشچن کو ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ پیپر آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کہہ رہے ہیں؟ پرماننٹ ریزیڈنسی لوگوں کے, آپ کو پتہ ہے محب بھائی کہ پاکستان سے, انڈیا سے, ہمارے جو لوگ ایشیا سے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ یورپ میں اگر جا کے اپنا ٹائم وہاں پہ ایکسٹینڈ کریں, اپنی وہاں پہ اگر سروسز وہ دیں اور اپنا ٹائم لائف کا کچھ حصہ اسپینڈ کرے کسی کنٹری میں, تو وہ اس کنٹری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کو سٹیزن شپ یا نیشنلٹی یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ دے کہ جس کی بہاف پہ وہ پوری زندگی وہاں پہ اسٹے کر سکیں. تو اسی سینس میں جو ہنگری کے پکے کاغذ, یعنی کہ ایسے کوئی کاغذ جس کی بیس پہ وہ یہاں پہ یورپ میں اسٹے کر سکیں, وہ اسٹوڈنٹس کو کتنے ٹائم کے بعد الاؤ کرتا ہے ہنگری, اور کیا اس کے لیے لینگویج ریکوائرڈ ہے؟ ایک ہوا ہوتی ہے جس اسپین پیپر دیتا ہے, آبویسلی دیتا ہے پیپر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کتنے ٹرم میں دیتا ہے. پھر ایک پرتگال لوگ جاتے ہیں, پرتگال پیپر دیتا ہے, وہ ٹی آر سی لے کے سیدھا کدھر چلے جاتے ہیں؟ پرتگال. اس کے بعد اسپین چلے جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ یہاں پہ اپنی ڈگری کو کیری نہیں کرتے اور باقی چیزیں ساری کرتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اس کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دن بہ دن رولز جو ہیں وہ ہارڈ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل کہ ایک بندہ آیا, اس نے ٹی آر سی لی اور وہ نکل گیا. نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب شینجن ہے, آپ کو پتہ ہے شینجن زون میں 30+ ممالک ہیں, کنٹریز ہیں. اب ان کنٹریز میں آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو چیکنگ ہوتی ہے, آپ اٹلی میں آپ چیکنگ ہوتی ہے, آپ ان کو ٹی آر سی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں یہاں پہ ایز اے ٹورسٹ آیا ہوں. لیکن لوگ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. رول یہ ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں شینجن کے, آپ 90 ڈیز سے زیادہ نہیں رہ سکتے ود دی ہیلپ آف ٹی آر سی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پرماننٹلی وہاں چلے جاتے ہیں اور اسائلم اپلائی کی, اور جس کی وجہ سے شینجن پورا زون ڈسٹرب ہوتا ہے, اور وہ سارا برڈن اس پہ آتا ہے جس نے ٹی آر سی ایشو کیا ہو. دیکھیں جی, فرسٹ آف آل پہلے ہے ڈگری. اب ڈگری کے آپ کے ہیں 2 سال. 2 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں. فل ٹائم جاب ڈھونڈنے کے لیے ہنگری آپ کو 9 منتھ کا ٹی آر سی دیتا ہے اگر آپ ماسٹر ڈگری کے بعد کمپلیٹ کریں. اب اس 9 منتھ میں جب آپ کسی بھی, آپ فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ مکینیکل انجینئر ہیں, سول انجینئر ہیں, اب کسی طرح کی بھی جابز ہیں, بینکنگ سیکٹر میں آپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس 9 منتھ کے ٹی آر سی کی بیس پہ آپ جابز ڈھونڈتے ہیں. اب کوئی بھی کمپنی ہے, فار ایگزامپل آپ کسی بینک میں جاب کرتے ہیں, اب یہ ہو گیا فل ٹائم جاب. جیسے ہی آپ نے فل ٹائم جاب اپلائی کی, آپ کو کانٹریکٹ مل گیا, کانٹریکٹ سائن ہو گیا, آپ کا جیسے ہی فرسٹ ٹیکس جائے گا, آپ کے پی آر سی کے کارڈ وہاں سے شروع ہو جائے گا, اور ٹائم شروع ہو جائے گا. اور یہ ڈیوریشن ہوتا ہے آلموسٹ 36 ٹیکس, آلموسٹ 3 ایئرس. 36 ٹیکس آپ کے ایک کمپنی کے تھرو جانے چاہیے. جیسے ہی آپ کے 3 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں, آپ ایلیجیبل ہیں یہ ہنگری میں پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ مطلب. اور کیا اس کے لیے لینگویج کی ریکوائرمنٹ؟ نہیں, جسٹ فی الحال 36 ٹیکس دینے کے بعد آپ کو لینگویج ریکوائر نہیں ہے. لینگویج تو کسی یورپ کے ملک میں ریکوائر نہیں ہے, وہ اس وقت ریکوائرڈ ہے جب آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. پاسپورٹ کے ٹائم. پی آر کے لیے آپ کو کوئی لینگویج ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا محب بھائی. آئی ہوپ سو کہ دیکھنے والوں کو جو اسپیشلی ہنگری کے لیے سوال کرتے تھے تو ان کے یہ کوشچن بھی کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ محب بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی ایسا میسج جو کہ آپ نے اپنی پوری لائف کا جو ہنگری میں آپ نے اسپینڈ کیا اس کا کوئی نچوڑ جو آپ نے نکالا ہو, یا کوئی ایسی بھی.
कीमती बात जो आप बताना चाहते हैं? देखें जी, मैं तो यही मशवरा दूंगा आपके व्यूअर्स को कि हंगरी के अलावा आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आएँ, आप वहाँ के कानून के मुताबिक चलें। हर मुल्क का अपना कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के कानून, आप देखें ना, एक रूमर होता है कि हंगरी पेपर नहीं देता, जर्मनी पेपर नहीं देता, इटली पेपर नहीं देता। नहीं, जो वहाँ रह रहे हैं आप उनसे पूछिए। जब वो लीगल तरीके से मूव करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। आप जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन हंगरी और पूरा यूरोप चलता है टैक्स के ऊपर। आप लीगल तरीके से टैक्स दें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, आपको पेपर ज़रूर मिलेंगे। बेशक वो हंगरी हो, आप बेशक वो स्पेन हो, बेशक वो जर्मनी हो। अब सिर्फ आपको पेपर नहीं मिलेंगे, ये आपको नेशनैलिटी भी देंगे और पासपोर्ट तक आप जाएंगे। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जिस मुल्क में भी आएँ वहाँ पे स्टे करें, उनके कानून को समझें और जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी जब आप करते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने जल्दबाजी में गलत फ़ैसले लिए होते हैं, और जब वो गलत फ़ैसले लेते हैं तो फिर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको उस मुल्क के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। मुहिब भाई, आप जब आए थे हंगेरियन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस वक़्त से लेके अभी तक हंगेरी कंट्री के अंदर बहुत से रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को लेके, उनके टीआरसी को लेके, इमिग्रेशन के रूल रेगुलेशंस को लेके। तो उस वक़्त जब आपको टीआरसी कार्ड मिलता था और जो अब स्टूडेंट आके यहाँ पे टीआरसी कार्ड लेते हैं, तो इस प्रोसीड्यूर के अंदर क्या कोई चेंजिंग्स आई हैं? जी देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए हंगरी हार्ड हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि यूरोप के अंदर जो टीआरसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप हंगरी में आते हैं, आपको दो जगह पे अपीयर होना पड़ता है, एक तो यूनिवर्सिटी में और एक इमिग्रेशन में। यूनिवर्सिटी में अपीयर होते हैं तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन जब आप इमिग्रेशन में अपीयर होते हैं तो आप वहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। अब ये जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, जैसे ही ये आपको मिलता है, आप वापस पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, वापस इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी एक सर्टन लिमिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो फर्स्ट टीआरसी था वो मुझे 2 साल का मिला था, और लकीली मेरी डिग्री भी 2 साल की थी, मुझे दोबारा से टीआरसी रिन्यू नहीं करवाना पड़ा। तो जब आपके पास टीआरसी होता है तो आपका वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप टीआरसी की बेस के ऊपर इंटरनेशनली, अब जैसे मैं सऊदीया गया, टर्की गया, इन सब जगहों पे मैं इंटरनेशनली में मूव कर सकता था विद द हेल्प ऑफ टीआरसी। ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन टीआरसी ऐसे समझ लें कि एक गेटवे है यूरोप में एंटर होने का। मुहिब भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। टीआरसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, ये उनका हक भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं शेंजन के बाकी ममालिक में। देखिए जी, स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब मुझे टीआरसी मैंने एक्सटेंड करवाया है। जो हंगरी जो है वो 9th मंथ 8 मंथ का टीआरसी देता है, उसकी बेस पे आप जॉब्स ढूंढते हो। देखें, हंगरी में जॉब्स इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास पूरा यूरोप मौजूद है। अब पूरे यूरोप में कहीं भी आप टीआरसी के विद द हेल्प ऑफ टीआरसी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इटली में अप्लाई करें, आप जर्मनी में अप्लाई करें। जर्मनी एक बहुत बड़ी मार्केट है जॉब्स की, इटली एक बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, आप स्पेन में अप्लाई करें, लेकिन अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप उस टीआरसी की बेस पे अप्लाई करें, क्योंकि टीआरसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ही अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं इसके क्रेडिट्स कितने हैं, क्रेडिट आवर्स कितने हैं, इसने डिग्री के कितने इसने नंबर्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल सीजीपीए कितना है, ग्रेड्स कितने हैं, और लैंग्वेज जो है वो अगर आपने इटली में काम करना है तो वो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, अगर आपने जर्मनी में काम करना है वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है। लेकिन जॉब लेने के लिए लैंग्वेज रिक्वायर नहीं है। जॉब लेने के लिए आपके पास टीआरसी होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, और दैट्स इट। और ये दो चीज़ें आपको पूरे शेंजन में काम आएंगी। आपको ज़रूर डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए और जॉब के लिए दूसरे ममालिक में जाना चाहिए। आपने जब हंगरी में डिग्री कंप्लीट की, तो हंगरी के अंदर रहते हुए आपने मतलब कैसे सर्वाइवल किया यहाँ पे? कौन सी और जॉब्स आपने की, या
कैसे आपने अपनी स्टडीज़ को मैनेज रखा? देखें जी, स्टूडेंट्स जैसे सब जॉब्स करते हैं, हमने भी वही जॉब्स की। हाँ जी। जैसे हंगरी के अंदर डिलीवरी की जॉब है, उसके बाद हंगरी के अंदर डिफरेंट तरह की फ़िल्म प्रोडक्शंस होती है, उसकी जॉब्स है। आप KFC में हैं, वहाँ पे जॉब्स हैं। मैकडोनल्ड में जॉब्स कर सकते हैं। बहुत वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आप वहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है स्टूडेंट के लिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? स्टडी और एजुकेशन, डिग्री। डिग्री। वेरी गुड।